G20 मौके ये देखने को मिलिया कि भारतीय हुकूमती तंत्र ने खालिस्तान का एजेंडा जिहड़ा है उन्होंने सुर्खियां विच लिया ही रखिया। चाहे कनेडा का नुमाइंदा मिले ते चाहे मिले इंग्लैंड का ते चाहे किसी होर मुल्क का, भारतीय हुकूमती तंत्र ने खालिस्तान ही की। सो इहदा भाव बड़ा स्पष्ट है कि दुनिया भर दे विच खालिस्तान के एजेंडे नूं प्रवानगी मिल रही है। पीएम ने ब्रिटेन अगे चुक्या खालिस्तान का मुद्दा। भाई सारे मुल्कां मूहरे चुको, सारी दुनिया नूं पता लगना चाहिए कि सिख भारत विच गुलाम ने। भारतीय हुकूमती तंत्र ने यह सोचा सी कि भाई परमजीत सिंह पंजवड़, भाई हरदीप सिंह निज्जर, भाई अवतार सिंह खंडा जां कुछ होर सिखां नूं कतल करके असी दहशत फैला देंगे, पर यह गल असर अंदाज नहीं हुई। जेकर कनेडा दे विच रेफरेंडम दे विच लोकां ने हाज़री नहीं भरी, लोग खालिस्तान नूं पसंद नहीं करते, तां भारतीय हुकूमती तंत्र नूं जां मीडिया नूं ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਟੋਡਰੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। इंग्लैंड, कनेडा, अमेरिका जां दुनिया भर के किसी भी मुल्क दे विच खालिस्तान के नाम से हो रही सरगर्मियां किसी भी रूप विच बंद नहीं कीतियां जा सकदियां, क्योंकि ये विचार पेश करने की आज़ादी, बोलण की आज़ादी ते किसी भी किस्म के वखरे विचार रखण की आज़ादी जिहड़ी है ये उहनूं माणदे हुए ये लोग उन्हां मुल्कां च सरगर्मियां करदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भारत विच दिल्ली दे विच जो G20 होके हटिया, बहुत बड़ी गिणती विच मुल्कां ने उन्हां दे नुमाइंदियां ने इकट्ठे होके अगले भविख दीआं नीतियां बारे, नुकतियां बारे चर्चा कीती है। बड़े मुद्दे, बड़े मसले चर्चा चाहे मीडिया दे विच, पर साडे लई आनंद वाली, स्वाद वाली जां चढ़दी कला वाली जिहड़ी गल आ वो G20 मौके ये देखण नूं मिलिया कि भारतीय हुकूमती तंत्र ने खालिस्तान का एजेंडा जिहड़ा है उहनूं सुर्खियां विच लिया ही रखिया। चाहे कनेडा का नुमाइंदा मिले ते चाहे मिले इंग्लैंड का ते चाहे किसी होर मुल्क का, भारतीय हुकूमती तंत्र ने खालिस्तान ही कीता। सो इहदा भाव बड़ा स्पष्ट है कि दुनिया भर दे विच खालिस्तान के एजेंडे नूं प्रवानगी मिल रही है। खालिस्तान का संघर्ष बुलंद हो रहा। यह गल आपदी थां ते आ कि भारतीय हुकूमती तंत्र ने यह सोचा सी कि भाई परमजीत सिंह पंजवड़, भाई हरदीप सिंह निज्जर, भाई अवतार सिंह खंडा जां कुछ होर सिखां नूं कतल करके असी दहशत फैला देंगे, पर यह गल असर अंदाज नहीं हुई। कनेडा दे विच सिख रेफरेंडम के मौके सारी दुनिया ने देखा कि किवें हमा के सिख संगतां उस रेफरेंडम के मौके हाज़र हुईयां। यह भी गल वखरी तरह का स्वाद देने वाली आ कि भारतीय हुकूमती तंत्र पूरा जोर ला के इत्थे लोकां नूं मनाउणा चाहुंदा है कि जी उत्थे रेफरेंडम के मौके कोई बहुतियां वोटां पाउण वाले लोग नहीं सी ऐतकी आए कनेडा। दूजे पासे इसे मीडिया दे विच खबरां इदों उल्ट आ रही ने कि एक पासे कनेडा का प्रधान मंत्री टरूडो जिहड़ा है वो इत्थे साडे मुल्क दे मोदी साहब नाल खालिस्तान बारे बड़ियां चंगियां गल्लां कर रहा सी, ते दूजे पासे हमा के बड़े धड़ल्ले नाल रेफरेंडम जिहड़ा सी वो कनेडा विच हो रहा सी। भाई जेकर कनेडा दे विच रेफरेंडम दे विच लोकां ने हाज़री नहीं भरी,
ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ 2.5 ਟੋਡਰੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ 2.5 ਟੋਡਰੂ ਆ। ਜੇ 2.5 ਟੋਡਰੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਹਿੰਸਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਫਲਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਜਗ ਬਾਣੀ ਤੇ ਐ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਵੀ ਭਾਸਕਰ ਤੇ ਆਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਿੱਟ ਪਟੂਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਟਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਡਰਾਕਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 8 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੇਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਕਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਲਪੁਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੜੂ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਠਾਹ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਵੋ। ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਪੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਰਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਗੇ, ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 25-30 ਜਾਣੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥਕੜੀ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਡਿਉੜੀ ਚੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੜੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਵਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਗੈਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਾਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ CID ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ FIR ਹੀ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਹਿ ਰੂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਰੱਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ B ਬਲਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1978 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਈ ਦਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬੇਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਠੇਰਾ ਤੋਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਚੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ 6-7 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਅਸੀਂ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤਲਦੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਲਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤਾਲਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਪਰਚਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਵਾਈ ਪਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ PM ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਕੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਲੇ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ,
पर जे देणगे तां 1947 वाली गलती नहीं करते, जबकि बजदे बाजी लै रहना। वो ये भी कहते रहे कि जे दरबार साहब ते हमला हो गया फिर खालिस्तान की नींह पक्की रखी जाऊगी, फिर खालिस्तान देखो किद्दां बनदा। फिर ये भी गल आ कि उन्होंने सिख जग खालसा पंथ नूं इस गल लई तैयार किया कि जेकर भारतीय हुकूमती तंत्र ने कोई आपदी करतूतकारी लई खालिस्तान वाले पासे नूं सानूं धक्कना ही होया, फिर जे हमला कर ही दिता फिर आपां की करना। ਉਹਦੇ बारे सिख संघर्ष नाल संबंधित खाड़कू जथेबंदियां दे विच विचरण वाले सारे आगूआं नूं पता कि किवें महापुरुषां ने एक ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ कि ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰੋ ਚਾਹਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ हमले तो उन्होंने जो भारतीय हुकूमत ने हमला किया उन्होंने परा रखिया ताकि जंग जिहड़ी आ वो वखरे तरीके नाल भी लड़नी आ। सो महापुरुषों का बहुत बड़ा विजन सी। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने खालिस्तान का संघर्ष जिहड़ा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ बल दिता, उस पासे नूं होर लड़ाई नूं तेज किया। पर भारतीय हुकूमती तंत्र जिहड़ा है वो इन्ना हेरा फेरी ठगी ठोरी का माहिर आ। अजकल आपदे एजेंटां नूं जिहड़ा एक GVS सिद्धू की किताब जिवें आई आ बई ये तो जी संत भिंडरां वाले तो हाई कांग्रेस के एजेंट सीगे, ये जी दल खालसा वाले, ये जी डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, मतलब कि बहुत सारे इहो जिहे बंदे पैदा किए स्टेट सिस्टम ने जिहड़े सारे खालिस्तानियां नूं, चाहे वो कोई ओवरग्राउंड आ चाहे कोई अंडरग्राउंड आ, सारियां नूं ओह भारतीय हुकूमती तंत्र दे करिंदे दर्शा के ते खालिस्तान नूं भारतीय हुकूमती तंत्र का डिजाइन दिखा के असल विच उन्हां दा इह आ कि लोकां दे दिल दिमाग विचों खालिस्तान कढना। पर जिहड़ी गल वो मनदे आ कि सातों बड़ी वड्डी गलती हो गई, सानूं इह नहीं सी पता बई दरबार साहिब दे उत्ते हमला लोकां नूं खालिस्तान दे वल इन्ना ज़्यादा ले जाऊगा। ते हुण वो समझदे आ कि जिवें भारती इतिहास विच इह दर्ज वा कि सिखां दे जिवें दरबार साहिब ते हमला होया, इसे तरीके नाल भारत दे हिंदू मंदिरां दे उत्ते बेअंत हमले बीते दौर विच होए। कदे कोई सोमनाथ दे मंदिर दी गल आ, कदे कोई होर बहुत बहुत ज़्यादा जदों पढ़दे आ इतिहास, खास तौर दे उत्ते जिहड़ा साहिबे कमाल लाला दौलत राय वाली किताब आ, साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वाली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा जिहड़ा डाटा दिता होया कि की कुछ उदों होया, ਉਹ ਤਾਂ पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत विच एडी भारी वड्डी गिणती होवे हिंदू भाईचारे की। ते ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਜਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਮੁੱਧ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ सच्चे पातशाह ने खालसा पंथ नूं गल बख्शी है ना, जिहड़ा जज्बात बख्शिया भी 1.25 लाख नाल लड़ना, वो जज्बात है नहीं सी। इस करके इन्हां लोकां ने आपदे धर्म दी, आपदियां बहु बेटियां दी ते आपदे गुरधामां दी, गुरधाम तो भाव मंदिरां दी जिस तरीके नाल हेठी करवाई वो सारियां दे सामने है। तो हुण ये जिहड़ा सारा कुछ वापरिया सी उवें ही इन्हां दे दिल दिमाग विच ये गल है। आ पिछे जे AS दुल्लट जिहड़ा भारतीय खुफिया एजेंसियां विच बहुत वधिया चोटी दा अफसर मन्निया जांदा रहा ते उहने एक किताब भी लिखी है कश्मीर, ISI दे असद दरानी नाल भी रल के उहदी एक किताब दी चर्चा। उहने एक यादविंदर करफ्यू नाल इंटरव्यू च गल कही सी कि सिख जिहड़े आ उहनां नूं 1984 ने जगा दिता, हुण सिख कुट नहीं खाणगे। और वाकई ये गल हैगी कि 1984 तो पहलां जो कुछ मर्जी वापरिया, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया सिखां ने, सिखां दे नां दे उत्ते चुटकले बनाए गए कि सिखां दे 12 बज गए। अज कोई कह के दिखावे तां अज माहौल बिल्कुल बदल गया। जे चुटकले संता बनता टाइप गल्लां जां सिखां दा मजाक उड़ाउण वालियां गल्लां अज सिख बर्दाश्त नहीं करदे। पिछे जे खालिस्तानी खाड़कू संघर्ष दे डिगण तो बाद एक दौर चलाया गया कि सिखां नूं जलील करन लई बहुत सारियां फिल्मां दे विच जॉनी लीवर वर्गिआं नूं पुठे सीधे पहरावे पा के
सिख बना के ते उन्हां नूं इन्ना ज़्यादा भैड़े ते भद्दे जे उन्हां तों काम कराए जाण कि लोकां दे दिल दिमाग विच इह गल बह जे कि सिख इहो जे नकम्मे जे इहो जे जोकर जे हुंदे। पर ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜੋਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜੋਵਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਲਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜੀ ਕਰੀ ਕੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪੱਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਲੂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾੜਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਰਾਚੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਲੇ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ 19-21 ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਭਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਭਜਾਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ
सिख धर्म के खिलाफ गल्लां करते ने, सिख नौजवानों नूं यूनीवर्सिटियां दे राहीं नास्तिक ते सिक्खी दे दुश्मन वजों बना के मार्केट विच सुट्टिया जा रहा। सो ये सारा कुछ जिहड़े साडे विद्यक अदारे सी, एजुकेशन सिस्टम सी, ये सारियां गल्लां दे उत्ते जो कुछ चल रहा वो हुण जग जाहिर आ। सो अज दे नौजवानां नूं ये सारे नुकतियां दी समझ आ ते दिनों दिन खालिस्तान का एजेंडा इसे करके बुलंद होंदा जा रहा, जिहदे करके आह G20 च फिर ये चीकां मारदे आ। मैं एक जिहड़ी आपां कल गल करदे सी उस मसले दे उत्ते अजे एकाग्रता ते लगातारता जारी रहनी आ। साडे बहुत सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ने YouTube दे उत्ते जदों ये रिकॉर्डिंग्स पईयां साडे पिछले दिनां दे प्रोग्रामां दीयां हेठां आपदी भड़ास कढी आ, उन्हां सारियां दा स्वागत आ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਇਹ लिख के नवेड़ी गल कि सारी उम्र एवें घट्टा छाण दे मर गए, असल तत्त जिहड़ी असल गल सी वो तां गुरु घर च सी। सो जिहड़ी गल दंडी स्वामी ने लिखी यही गल उन्हां लखां करोड़ां लोकां दी आ जिहड़े पहिलां होर धर्मां विच होणगे। मैं तां स्पष्ट गल आ, मैं तां कहना भी वो हिंदू दे विक्टिम सी, दोषी हिंदू दे शिकार सी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਜੋ ਜਿਹਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਕਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਭਕਾਈ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲੇ ਭੋਰੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਈ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਜਿਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ, ਦੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਅਦ ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਛਾਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਰ ਆ ਸਿਧਾਰਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਆਪਦੇ ਵਾਕਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿਧਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਂਟਰ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਸੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਮਕਲੌਡਗੰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਸਵੀਡਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪੇਂਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
गुरु साहिबान ने शहर वसाए सी, जां गोंदवाल साहिब आ, जां अपना करतारपुर साहिब आ, भी ये तो साडियां यूनीवर्सिटियां सी। आपां धर्मशाला अखर जां गुरुद्वारा वरती जाने आ, भी ये तो खालसा पंथ दीयां यूनीवर्सिटियां सी। जिस तरीके नाल ओह दरबार साहिब बारे, बाबा अटल बारे गल करदा, जिस तरीके नाल ओह सिखां दीयां कला बारे गल करदा, ओह एक कमाल दी साडे लई एक तोहफा है। स्वामी राम तीर्थ जी दंडी समानी जी मौके जे वीडियोग्राफी नहीं हो सकी, जे उन्हां दी कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकी तां वखरी गल आ। हो सकदा कोई लारा उठ के ये दावा कर दे भी ये श्रोमणी कमेटी वाले पता नहीं कित्थों एवं राम तीर्थ जी दंडी समानी के नाम से आपदे कोलों ही लिटरेचर पैदा करी फिरदे आ। पर जिहड़ा सिद्धार्थ जी का पेंटर का जिहड़ा आया इंटरव्यू, वो एडा कमाल आ जिहदे विच उहने आपदे आप नूं गुरु का सिख होण दे नाल नाल दावा कीता कि शब्द गुरु नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं एक शब्द नूं गुरु मनण वालियां ने किस तरीके नाल एक इकलौता इहो जिहा धर्म जिन्हां ने एडे वड्डे वड्डे मतलब दरबार साहिब जिहड़ा है वो की है, शब्द गुरु नूं पूजण लई, समझण लई, मन्नण लई, उहनूं जानण लई, ज्ञान लैण लई एक इहो जिहा स्थान। वो सारी गलबात जिस तरीके नाल पेंटर सिद्धार्थ ने दुनिया ते लैके आंदी आ, वो उसे गल दा ही अगला रूप आ जिहड़ा स्वामी राम तीर्थ जी ने आपणीआं लिखतां च किहा। सो जिहड़े साडे भरा ये लेराइयां मारदे रहिंदे आ कि सिख तां हिंदू ही ने जी, फिर की हो गया जी ऐदां जी, उन्हां सारिआं नूं बेनती है कि जिस तरीके नाल स्वामी राम तीर्थ जी ने लिखती तौर पर दिता, इवें ही सारे साडे जिहड़े हिंदू भाईचारे दे किसी टाइम विक्टिम रहे, कैदी रहे लोग, उन्हां सारिआं ने जे नहीं लिखिया तां हुण तां वीडियोज़ आउण लग गईआं। हुण आए दिन सोशल मीडिया ते लोग हिंदू धर्म नूं छड्ड के सिੱਖੀ ग्रहण करन वाले आपदे अनुभव दसदे आ कि किस तरीके नाल गुरु के लंगर दी प्रथा तो, सेवा तो होर। मैं तां हैरान आ कि जदों अज उस इंटरव्यू नूं सुण रिहा सी भी यादविंਦਰ करफ्यू ने वो सारा कुछ बर्दाश्त किवें कीता होना नाल दी नाल, क्योंकि जदों ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣ जिन्हां दे उत्ते तुहाडे विचार होर तरह दे होण, जदों उत्थे 9वें पातशाह की शहादत के उत्ते चर्चा हो रही सी इस प्रोग्राम दे विच, तां यादविंਦਰ करफ्यू सुत्ते सदी ये गल कह बैठिया कि ये जिहड़ा सुभाਅ है ना गुरु पातशाह की बख्शिश आ जिहड़ी कि किसी होर दा मसला होवे उहदे लई कुर्बानी कर जानी, उहदे लई आपदे आप नूं दाਅ ते ला देना, ये सिੱਖਾਂ च अज भी हैगा। जदों जिहड़ा CNN वाला मसला जिहा बनਿਆ सी उदों सिੱਖ जिहड़े सी उस दिल्ली वाले उस सारे मुजाहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इदां ही जाते रहे। हुण इदां दीयां बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां ने अज दे दौर ਵਿੱਚ जदों वापर रहीआं ने तां सानूं इस गल दी खुशी हुंदी आ कि जिथे सिੱਖਾਂ ते हिंदुआं दे विचाले जिहड़ा फर्क वा, हम हिंदू नहीं, ਇਹ जिथे नारा दिनों दिन बलवान हुंदा जा रहा, उत्थे खालिस्तान का एजेंडा ते झंडा भी नਵੇਂ नवे रूप दे विच दुनिया च बुलंद हो रहा। कल दे प्रोग्राम दे विच आपां इस मसले ते होर चर्चा करांगे, खास तौर ते हिंदू ते सिख दे फर्क किहड़े ने, हिंदुआं ने किवें सिखां नाल धोखा, हेरा फेरी, ठगी, अटैक कीते, क्योंकि सरदार हरिंदर सिंह महबूब समेत सारे साडे सिख चिंतक मनदे आ कि पिछलियां 5 सदियां विच सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ भी हमला होया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।